नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 19 तारिख रविवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर बढ़िला चिंता। अंडा न दे फेरीगले ऑलिव रिडले। अंडा न दे फेरीगले ऑलिव रिडले। सामुद्रिक अभयारण्य गहिरमथा एबे खाँ खाँ। एप्रिल मास सरीबाकु बसिलानी मात्र आज जाए विरल ऑलिव रिडले कइंच सामूहिक अंडादान प्रक्रिया सामिल होउनाहांती। दीर्घ 2 मास धरी कूलरू 500 मीटर मध्य लक्षाधिक माँ कइंच ठूल होइतिबा दृश्यमान हेउथिबा बेले गत 1 सप्ताह हेला कूलरे आउ कइंछंकु देखिबाकु मिलुनी। कूलरे अंडा देबा पई एकाठी होइतिबा लक्षाधिक कइंच एबे गहिरमथा सीमा बाहरकु चाली गलेनी। एभली परिस्थिति रे गहिरमथारे चलित वर्ष कइंछंक सामूहिक अंडादान हेबो नाही बोली वन विभाग आकलन करिछि, जहा परिवेशविद को व्यथित करिछि। ओडिशार एकमात्र सामुद्रिक अभयारण्य गहिरमथा जेउठी कि प्राय 50% अधिक ऑलिव रिडले कइंछ आसीथांती। परवर्ती खबर चंदन यात्रा रे बाण मना। पुरी चंदन यात्रा रे नरेंद्र पुष्करिणी रे फुटिबनी बाण। 21 दिन व्यापी बाहर चंदन यात्रा बेले बाण फुटा जीव नाही। बाण फुटाइले दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। सुरक्षा दृष्टि 5 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। सीसीटीवी नजर समग्र अंचल रहिबो। एने पुरी एसपी प्रतीक सिंह सूचना देइछंती। आसंता काली पवित्र चंदन यात्रा 20 तारिख रे चंद्रन यात्रा थिबारु एहाकु नै पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। परवर्ती खबर 23 रे नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री। आसंता 23 तारिख रे हेबो नियुक्ति मेला। विभिन्न विभाग रे 551 जन को नियुक्ति पत्र बंटन करा जिवो। अपराह्न रे आयोजित नियुक्ति मेला कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देई नियुक्ति पत्र बंटन करिवे। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु होइतिबा चिठी अनुसार दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा विभाग, मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग, जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन विभाग, इस्पात खनि विभाग, पंचायत राज और पानीय जल विभाग एवं एमएसएमई विभाग रे विभिन्न पदवी पाई नियुक्ति दिया जिवो। 14 जन एसोसिएट प्रोफेसर, 70 जन वीएस एवीएस, 45 जन एसीएफ, 131 जन फॉरेस्ट रेंजर, 19 जन असिस्टेंट केमिस्ट्री, 58 जन खनि अधिकारी, 63 जन एई, 151 जन असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर को नियुक्ति पत्र बंटन करा जिवो। परवर्ती खबर 20 रे बीजेपी राज्य कार्यकारिणी। सोमवार बसिबो बीजेपी राज्य कार्यकारिणी प्रथम बैठक। मंत्रिमंडल संप्रसारण पई फिटिबो बाट। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी गठन होगा परे प्रथम बैठक सोमवार दिन बसिबो। बैठक पर विभिन्न निगम अध्यक्ष और बोर्ड विभिन्न पदवी पूरण पई बाट खोलिबो बोली आशा करा जाउछि। एहा सहित आगामी दिन रे मंत्रिमंडल संप्रसारण पई चर्चा हेबो। दीर्घ दिन हेब समाधान न होई पड़ी रहितिबा विभिन्न सांगठनिक प्रसंग एई बैठक पर आगको आगेइबो। संसद रे महिला संरक्षण बिल फेल हेबा परे प्रसंग रे विरोधी को टार्गेट करबाकू बैठक रे रणनीति चूड़ांत हेबो। परवर्ती खबर बीजेडी रो इंडिमेंट सह होईछि बुझामणा। बीजेडी रो इंडिमेंट सह होईछि अघोषित बुझामणा। महिला संरक्षण बिल काट खाइबा प्रसंग रे समवाय मंत्री प्रदीप बलसामंत प्रतिक्रिया रखी कहिसंती, आगरु बीजेपी को समर्थन करुथिले एबे इंडिमेंट को समर्थन। एहा द्वारा बीजेपी रो किछि असुविधा हेबो नै कहिले प्रदीप बलसामंत। परवर्ती खबर चारिधाम यात्रा पई ऑफलाइन पंजीकरण आरंभ। प्रथम दिन रे 2713 जन पंजीकरण रेकर्ड। चारिधाम यात्रा पई ऑफलाइन पंजीकरण आरंभ होईछि। उत्तराखंड रो चारिधाम यात्रा पई लक्ष लक्ष भक्त पंजीकरण करि सारिछंती। ऑफलाइन पंजीकरण आरंभ हेबार प्रथम दिन रे 2713 जन पंजीकरण रेकर्ड करा जायतिला। तीर्थ यात्रा पई ऑफलाइन पंजीकरण शुक्रवार एप्रिल 17 तारिख रु आरंभ होईछि। हरिद्वार, ऋषिकेश, हरवटपुर एवं नया गाँ स्थित केन्द्र गुड़िक चारिधाम यात्रा पई ऑफलाइन पंजीकरण समाप्त करा जाई परिबो। परवर्ती खबर खुशी खबर आसीगला सीएम किसान। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे योग्य चाषी को सीएम किसान सहायता राशि दिया जिवो। चलित मास 20 रे पवित्र अक्षय तृतीया अवसर रे योग्य चाषी को सीएम किसान सहायता राशि दिया जिवो। कटक स्थित केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र परिसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह प्रदान शुभारंभ करिवे। राज्यर 41,68,582 चाषी को खरीफ सहायता प्रदान करा जिवो। सूचना मुताबक এই योजना रे अक्षय तृतीया और नुआखाई समय चाषी को 2टी किस्ती रे सहायता मिलुथिबा बेले अक्षय तृतीया रे खरीफ ऋतु पई टंका डीबीटी माध्यम रे सीधा सड़क बैंक खाता को आसुची। सहायता राशि सीएम किसान और पीएम किसान मिसी चाषी वार्षिक 10,000 टंका पाआंती। परवर्ती खबर चुक्ति न होले पुणी बोमामाड़ कहिले ट्रम्प। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंती जे जदि ईरान सहित कोनोसी चुक्ति न हुए
ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ବୋମାମାଡ଼ କରିବ। ଲେବାନରେ 10 ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଲେବନାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର। ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ସହିତ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବଦଳରେ ଏସ୍ଆଇଟିଆଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ଆଇଟିଆଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏଣିକି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ବଦଳରେ ହେବ ଏସ୍ଆଇଟିଆଇ ଓଡ଼ିଶା। ଏହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସ୍ଆଇଟିଆଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏକ ରଣନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂସ୍ଥା ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଏସ୍ଓପି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ରାସ୍ତାରେ ଓଆର୍ଏସ୍ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଏସ୍ଓପି। ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେଉଥିବା ଜାଗାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଲେ ଏସ୍ଓପି ବାହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କଥା ସରିଛି। ଯେଉଁଠି ତାତି ବଢୁଛି ସେଠି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସମୟ। ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯାତାୟାତ କରିବାର ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଓଆର୍ଏସ୍ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ହେଲେ 20 ମିନିଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବ। ହିଟୱେଭ୍ ଥିବା ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କିମ୍ବା ଏସି ନଥିବା ଗାଡ଼ିରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମାଲିକ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିଲା ଡିଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢିଲା। 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଶନିବାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 2% ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ 55%ରୁ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ପରେ ବକେୟା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷିଆରୁ ଆହୁରି ମାସେ ତେଲ କିଣିପାରିବ ଭାରତ। ଆହୁରି ମାସେ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିପାରିବ ଭାରତ। ଆମେରିକା ତାର କଟକଣା କୋହଳ କରିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମେରିକା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଲାଭ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ମେ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାସେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇପାରିବ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରୁଷିଆର ତେଲ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳ କରିଥିଲା ଆମେରିକା। ଏହାର ଫାଇଦା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଲା ବିବାଦ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରିସବେନରେ ଇସ୍କନ ଆୟୋଜନ କରିବ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରିସବେନ ସିବିଡିରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛି ଇସ୍କନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଇସ୍କନ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତିଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ରଥଯାତ୍ରା। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତିଥିରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବିଦେଶର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅତିଥିରେ ହେଉଥିବା ନେଇ ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 1 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା, ଯାତାୟାତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 21 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାହାରି ସକାଳ 10:25ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରି 11:10ରେ ରାଉରକେଲାରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜେଡି ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କମିଲା। ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା
ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଡି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ 4 ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦର୍ଶାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଇଥିବା 4 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ୍ ଇମ୍ରାନ ଜଣେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 2 ଓ ବିହାରରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣି କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଇରାନ। ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜ ପଥକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପରୁ ପଛକୁ ହଟିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି। ଇରାନର ସାମରିକ କମାଣ୍ଡ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରି ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛି। ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବୃତିରେ ଏହା କହିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଗତିବିଧି କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଲେ ମିଲର। ଶେଷ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋମାଞ୍ଚକ ବିଜୟ। ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡିସି ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 6 ୱିକେଟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆରସିବିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରସିବି ଲାଗି ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ। ଲୋକେଶ ରାହୁଲ ଶନିବାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ତାଙ୍କର 34ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଓ 150ତମ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆରସିବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 175 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ 19 ଓଭର 5ଟି ବଲରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ 179 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଷ୍ଟବ୍ସ 47 ବଲରେ 60 ରନ୍ ଏବଂ ମିଲର 10 ବଲରେ 22 ରନ୍ କରି ନଟ୍ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାସଭବନ ଆଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲା ବିଜେପି। ଲୋକସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ କାଟ ଖାଇବା ପରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ମହିଳା ସାଂସଦ, ବିଧାୟିକା ଓ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା ଖଡସେ, ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ କମଲଜିତ ସେହବାଗଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 11 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦେବ ଜାପାନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଚୁକ୍ତିନାମାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ବିଲିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଡଲାର, ପ୍ରାୟ 58,500 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାର୍ଲେସ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଚାର୍ଡ ମାର୍ଲେସ୍ ଏବଂ ସିଞ୍ଜୋରା କୋଇଜୁମି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ସଫଳ ବିତରଣ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ସହଭାଗୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଶେଷ ତେହେରାନରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ମୁନିର। ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲରେ ପଡ଼ିଲାନି ଇରାନ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭୂମିକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କ 3 ଦିବସୀୟ ତେହେରାନ ଗସ୍ତ ଶନିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିବା ମୁନିର ଶତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି କରାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ୟୁରେନିୟମ ନା କାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବ ନା ନିଜ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ପଛକୁ ହଟିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଅଧିବେଶନ ଡକାନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 131ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ଲୋକସଭାରେ ଶୁକ୍ରବାର କାଟ ଖାଇଛି। ଆଉ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଶନିବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ସରକାରଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସୋମବାର ସେହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ 2023ରେ ସବୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ବିଧେୟକକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ପାପ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ରାତିରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ରୋକାଯାଉଛି ଦେଶବାସୀ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି।
ବିରୋଧୀ ମହିଳା ଆରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ବିରୋଧୀମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀମାନେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଲା। ବିରୋଧୀ ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହିଳା ସବୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ହେଲେ ଅସମ୍ମାନକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ କାଟ ଖାଇଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଖୁସି ମନାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ନବମ ଦିନର ରତ୍ନ ଗଣତି। ଆଗାମୀ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ 11 ପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ନବମ ଦିନର ରତ୍ନ ଗଣତି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:01ରୁ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 1978 ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ମେଳକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗଣତି ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହୋଇଛି। ନବମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 57 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ ଗଣତି ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରତ୍ନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 11 ପରେ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଝଟକା। ଆମେରିକାକୁ ୟୁରାନିୟମ ଦେବ ନାହିଁ ଇରାନ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଛକାପଞ୍ଝା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଶନିବାର NHD ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମକୁ ନେଇ ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଝଟକା ଦେଇଛି। ଇରାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରି ଆମେରିକାକୁ ୟୁରାନିୟମ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ମାମଲା। ଆହ୍ଲାବାଦ କୋର୍ଟରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଏଫଆଇଆର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଦୋହରୀ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଆଦେଶକୁ ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବେଞ୍ଚ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ତାଙ୍କ ବିନା ନୋଟିସରେ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା।